अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अज दा विलाग हो जाए जनाब प्रॉपर्टी डीलर फराडियां ते नौसरबाजां दे नाम। दोस्तों तुहाडे अगे गुजारिश है कि जेडे भी लोग प्लाट खरीदना चाहते ने, मकान खरीदना चाहते ने, ते खुदा दा वास्ता जे इन्ने औखे रुपये तुसीं कमांदे हो। ज़ाहरी गल है जिन्हें भी प्लाट खरीदना है या तो उन्हें अपनी जमा पूंजी ना खरीदना है या फिर कुछ लोग जेडे बाहर बेचारे ओवरसीज साडे रहिंदे ने पे उन्हें खरीदना हुंदा है। कोई 5-7 साल ला के आके प्लाट ले लिया, फिर कोई 5 साल लाए बेचारियां ने आके मकान बना लिया। ते या फिर जिन्हां दा कोई बंटवारा होया हुंदा प्रॉपर्टी दा ओह आंदे ने ते ओह आके खरीददे ने। लेकिन मैनूं एक गल दी समझ नहीं आंदी यार कि तुसीं एक गल ते आके ते गलती क्यों कर जांदे हो। किसी ने 8 साल लाए ने, 10 साल लाए ने ते उन्हें आके मकान खरीदना है, ते या फिर किसी का बंटवारा भी होया तो ओहदी भी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है। ते एक गलती तुसीं कर जांदे हुंदे हो कि जदों अग्गों तुसां सौदा खरीदना हुंदा है ते सौदा खरीदण लगियां तुसीं बिल्कुल ही गफलत बरतदे हो और सारा इंडिपेंडेंट हो जांदे हो अपने किसी भरा ते, अपने किसी सक्के ते, अपने किसी यार ते। ते मैं तुहानूं दोस्तों दसदा जावां कि अजकल दे दौर दे विच जेडे पैसे तुसां कमाए ने ते जेहड़ी पीड़ तुहानूं है ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਵੀ ਪਲਾਟਿੰਗ ਸੇਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਟੋਕਾ ਕਿੰਜ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਟੋਕਾ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੋਕਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਟੋਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ज्यादा साडा इतमाद हुंदा है ते असीं आ के कहने कि यारा भरावा वीरा ए तू यार मकान वेखां ते जे मकान चंगा लगदा तू पास करना है ते मैं ले लैना वा। ते वीर ते भरा ते यार ते ये ते वो ते XYZ ओह की करदा है, ओह जांदा है प्रॉपर्टी मालक दे कोल। प्रॉपर्टी मालक दे कोल जाके कहंदा है कि भाजी प्रॉपर्टी फाइनल किन्ने दी देनी जे। मोस्टली नाज़रीन मैं तुहानूं दसना वा कि ए मेरी वीडियो सेव कर लो, मेरी गल विच फर्क आए तो जो तुसीं आखोगे मैं डन भरांगा 90 नहीं बल्कि 95% प्रॉपर्टी दे विच फ्रॉड ऐसे तरह ही होंदा है। हर फ्रॉड ते बड़े तरीके दे होंदे ना, कब्जे वाले फ्रॉड दूजे तीजे ओह अलग चीज़ है। प्रॉपर्टी च टोका किवें वजदा है अज मैं तुहानूं टोका दस्सण लगा वां। टोका इस तरह वजदा, ओह जांदा है प्रॉपर्टी दे कोल, दूसरे बंदे दे कोल, मालक दे कोल, ते जा कहंदा भाई तू वेख बेचनी किन्ने दी है। ओह कहंदा यार मैं इन्ने दी बेच दियांगा फाइनल। उन्हें आखिया नहीं होर फाइनल कर, ओहदे कोल बिल्कुल फाइनल करवा के ना ज़ाहरी गल पास जनाब ने करनी हुंदी। जेहड़े ईमानदार हुंदे ने जिहदे ते उत्ते इतमाद कीता हुंदा ते ओह इतमाद दे अपने पैसे वट लैंदा है। ते इतमाद दे पैसे किन्हां कोल वट्टे जांदे ने जिन्हां दे विच अपी फैसला करन दी ताकत ना होवे या फिर अपी अपने आप नूं घट तजर्बाकार समझदे होण। ओह यार तुसीं आप ले लिया करो सौदा, ओह गलत ले लिया करो, तुहानूं फायदा ही होएगा, ओहदे च नुकसान नहीं होण लगा। लेकिन ओह प्रॉपर्टी डीलर कोल जांदा जो तुहाडा भरा या तुहाडा कोई सक्का ते जाके कहंदा मेरे नाल डील डन कर ते ओहदे नाल डील डन हो जांदी है। ते डील किवें डन हुंदी है भला? डील इंज डन हुंदी कि बस भाई तू हुण 55 लाख दा सौदा सानूं देना है ना, अगले बंदे नूं तू 65 लाख रुपया कहना मैं जेहड़ा साडा भरा आएगा तेरे कोल। ओह की करदे ने, ओह कैश छड्डदे ने। ओह आंदा जी मैं कैश छड्डांगा, मेरी केह्ड़ी गल है। उन्हें आखेआ तू तो 55 दे वेचदा है ना पिया फाइनल सानूं, हुण उतले पैसे साडे ने। ओह आंदा ठीक है। ओह फिर जनाब जेहड़े ते इतबार कीता हुंदा है वो जाके अपने भरा नूं दसदा यार मैं पता कीता है, जेहड़ी जगह है ना बड़ी अच्छी जगह है ते कल नूं ना प्रॉफिटेबल जगह वे, इन्हें वधना है, ये होना है, इन्हें वो होना है, फलान होना है, ढींग होना वे। ते भाजी तुसीं ना इन्हां नूं बयाना दो। उन्हें ओह भी बेचारा भोले भाले सीधे सादे लोग जेहड़े बाहर हुंदे ने, अद्धा दिमाग ते उन्हां दा बाहर ने झट छड़िया हुंदा है, बाहर दियां मुश्किलां ने झट छड़िया हुंदा है, फिर पिछलियां मुश्किलां ने झट छड़िया हुंदा है, कफीलां झट छड़िया हुंदा है। या यूरोप जेहड़े रहण वाले ने उन्हां दे विचारियां नूं ਐਵੇਂ एडे सौखे बूटियां नाल लगे पैसे नहीं लभदे हुंदे। ते जनाब ओह पैसे लैंदा है ते जाके दे छड़दा है। हुण 10 लाख रुपया बड़ी ही ईमानदारी दे नाल जनाब ओह जेहड़ा प्रॉपर्टी डीलर हुंदा है ओह जनाब उन्हां नूं दे छड़दा है। इंज दा नाज़रीन एक मामला मेरे नाल पेश आया वे ते मैनूं आ के लोकी कहंदे ने कि इंज करया करो ते अल्लाह जाणदा कदी नहीं कीता है। ते अज भी कोई इस तरह दा मामला पेश आया ते मेरा ज़मीर गवारा नहीं कीता। मैं कहा बई एह नहीं होना कम, तेरा मैं नां नहीं लैंदा, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा कहने का मकसद है कि मेरे को इस तरह का कोई टोकेबाज ना आए। मतलब मेरी प्रॉपर्टी सेल अज नहीं कल हो जाएगी, कल नहीं परसों हो जाएगी, लेकिन
ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਫਰਾਡ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਟੋਕੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵਿਕਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਬੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੇ ਤੱਕੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਟੋਕਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬਚਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਨੇ 8 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ 50-60 ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਵੇ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ GCC ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਟੋਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਟੋਕਾ ਕਿੰਜ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਉੱਥੇ GCC 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 10 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ? ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਵੇਖ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਰੀਸੇਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੌਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਦਿਆਂ ਜਾ ਵੇਖਿਆ ਕੱਲ ਉਹ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੁਸਰਬਾਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਤਲਬ ਸਫੇਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ GCC ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਉਹੀ ਕੱਬਾ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਯਾਰ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਉਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 5-7 ਲੱਖ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ 5 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਔਖੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕਿਆ ਕਰੋ, ਸਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਪਿੱਟ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਟੋਕੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੇ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਓ, ਆਪਣੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਰੇ 'ਚ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਦਿਹਾੜੀ ਦੂੜੀ ਲਾ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੂੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੀ ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਫਰਾਡ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਫਰਾਡ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਅੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਇੰਝ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀਆਂ ਵੇਖਿਓ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ